So let us start with the triangular waveform generator in the second method. So we have discussed about its working. So in this method, am I audible? Listen, am I audible? Okay. So listen, in this method, and this is second method. What is the difference in the second method? In this, instead of using a stable multivibrator, we are using Schmidt trigger circuit. Okay, that is the square wave for generating this square wave, and the equations for designing this circuit will be the same. Because see, in the previous case we have discussed that what will be the equation. We have discussed that peak to peak output voltage we can write V peak to peak VPP equal to, what is VPP? VPP equal to Vsat into T, Vsat into T divided by 2 into R3 into C2. So this is the equation. So this will be the same equation in this case also. Suppose if you are given the frequency, you have to write the equation like this: T equal to VPP into 2 R3 C2 divided by Vsat. So that is the time period. So in order to find out the frequency, suppose if you are given with the frequency of operation, then you have to write the equation. That is, what is frequency? Frequency will be equal to inverse of time period. So f equal to 1 by t. So frequency of time period. So you can write f equal to, what is f equal to Vsat divided by VPP. VPP into 2 R3 C2. So this is the equation where R3 resistance position and C2 you should not see here in this circuit diagram. R3 is this resistance and C2 is this one. Okay. So sometimes in different textbook the notations will be different. That is based on the names you have selected for each of these resistors. Okay. So so triangular waveform generator കേസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Vsat ഡിവൈഡഡ് ബൈ VPP ഇൻറ്റു 2R3C2. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ലാബ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഡിസൈൻ എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ്ഫോം ജനറേറ്റർ ഫോർ എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 1 kHz എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറും 1 kHz ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടും 1 kHz ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ 1 kHz ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ചില കേസിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ VPPയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. VPPയുടെ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമില്ല. VPP യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് V ഔട്ട്പുട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു that will be equal to 2 into, you can write VPP. So that is for design purposes. So V out peak to peak value. So sometimes it is not given in the question. So in that case you have to design that value by using 2 into R2 divided by 2 into R2 divided by R3. 2 into R2 divided by R3 into Vsat. Okay. So this is the equation. So these two equations you should remember. So these two equations you should remember. Okay, this one. V out peak to peak equation equal to R2 into R3 into Vsat. Next equation is equal to frequency of oscillation. That is this one. Okay. If you are substituting this V out peak to peak value, this is the V out peak to peak equation. So if you are substituting this equation in this frequency of oscillation, then you will get to see what you will get. You can substitute that value. Now how will you get the frequency of oscillation? F will be equal to, what is equation for F? F will be equal to
F. What is the equation for F? Instead of VPP, you can substitute 2R2 R3 into VSAT. So VSAT and VSAT get cancelled. So you will be get 2R2 R3 C2 divided by R3. Because that will be the equation. So therefore frequency of oscillation will be equal to, you can write the equation in the case of triangular wave, frequency of oscillation is equal to F equal to, now you can write it. In the case of triangular wave, frequency of oscillation F equal to 1 by T, that is equal to R3 divided by 4 R1 C1 R2. R3 divided by 4 R1 C1 R2. So that is the frequency of oscillation. This is also an important equation. Okay. So sometimes you will be asked by giving V out peak to peak. So in that case, you can use previous equation. So V out peak to peak ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ വെച്ച ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷനും ഈ R1 R2 R3 എന്തെല്ലാം വാല്യൂ ആണ് തരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൽ V out peak to peakന്റെ വാല്യൂ ആണ് 2R2 divided by R3 into VSAT. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് R1 R2 ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. ചില സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ തരുന്ന സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ R1 R2 എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിലാണ് R1 എന്നുള്ള നെയിം ഒക്കെ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു ഡിസൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറും വരിക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. ഡിസൈനെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക. ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക. ലാബ് എക്സാമിന് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഡിസൈനെ triangular wave generator, design a triangular wave generator for a frequency of 5 kilohertz. For a frequency of 5 kilohertz, design a triangular wave generator for a frequency of 5 kilohertz. So for a frequency f equal to 5 kilohertz. Okay, for a frequency of 5 kilohertz, having an amplitude of the triangular wave equal to amplitude of the triangular wave is equal to, so V out amplitude V out equal to triangular wave is equal to 6 volt peak, 6 volt. See, that is equal to 6. 1 second. That is equal to 6 volt. That is plus or minus 6. Okay, you can notate it as plus or minus 6. Plus or minus 6 volt. Amplitude of the triangular wave is equal to plus or minus 6 volt. Assume supply voltage. That is VCC. The assume supply voltage is equal to plus or minus 15 volt. Assume supply voltage equal to plus or minus 15 volt. Let the standard levels be plus or minus 14. Let the standard saturation level. Let this saturation levels be plus or minus 14. So നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞല്ലേ, ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റർ. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്? 5 കിലോഹെർട്സിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് 5 കിലോഹെർട്സ്. അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം. അപ്പൊ എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, നേരത്തെ തന്നിട്ടില്ലേ?
4 ഇൻറ്റു എന്താ നേരത്തെ 4 അല്ല എത്രയാണത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4R1C1 അത് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. R3 അറിയില്ല, R1 അറിയില്ല, R2 അറിയില്ല, C1 അറിയില്ല. അപ്പൊ R1ഉം R2ന്റെ പൊസിഷൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം പ്രകാരം അതൊക്കെ ഏതായിരുന്നു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ R1ഉം C1ഉം എന്നുള്ള ഏത് റെസിസ്റ്റർ ആണ്? ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ അകത്തുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ് R1ഉം C1 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. R2 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരുന്നതാണ്? ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആണ്. R2ഉം R3 ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് അതിന്റെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് വരുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പി ഔട്ട് പിക് ടു പിക് തന്നിട്ടില്ലേ, ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഔട്ട് പിക് ടു പിക് വാല്യൂന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ തന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിക് ടു പിക് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Vsat into എന്താ തന്നത്? ഇപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് Vsat into R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 അല്ലെ. നല്ല തന്നത് Vsat into R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2, R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? Vsat എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്? സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 14 into R1 അറിയില്ല നമുക്ക്, R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R2 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുക? വി ഔട്ട് പിക് ടു പിക് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 6 വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 6 വോൾട്ട് എന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. That is equal to 6 volt. Okay, that is equal to 6 volt. Okay, so നമുക്ക് R1നെയും R2നെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന, അതായത് R1 R2 റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അപ്പൊ R2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? എവിടെ വരും? R2 equal to 40, 7/3 അല്ലെ. 7/3 R1 എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ലെറ്റ് R1 ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ R1 എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യണം. ലെറ്റ് R1 ഈക്വൽ ടു 10 കിലോ ഓം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R2 എന്ത് വരും? R2 ഈക്വൽ ടു 7/3 ഇൻറ്റു 10 കിലോ ഓം അല്ലെ. അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു R2ന്റെ വാല്യൂ എത്ര? 22 കിലോ ഓം. അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ R2ന്റെ വാല്യൂ 22 കിലോ ഓം എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ R1 ഉണ്ട്, R2 ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? C1ഉം R3 ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളത് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. R3 ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാം. പിന്നീട് എന്താ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 5000 R3യും C1ഉം അറിയില്ല. അപ്പൊ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് എത്രയാണോ തന്നത്? 5000 അല്ലെ. എഫ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 5000 ആണ്. അപ്പൊ 5000 5 കിലോഹെർട്സ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. 5 കിലോഹെർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 ഈക്വൽ ടു R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R3 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ്? നമ്മുടെ R3 എന്ന് പറയുന്നത്, R3യും R2യും നമ്മുടെ സ്മിറ്റുകളുടെ റെസിസ്റ്റർ ആണ്. R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ 4 ഇൻറ്റു R1 C1. R1 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. R1 എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? R1 equal to 10 കിലോ ഓം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. C1 നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. C1 നമ്മൾ അറിയില്ല. C1 ഇൻറ്റു പിന്നെന്താ വരുന്നത്? R2 equal to 22 കിലോ ഓം നമുക്കറിയാം. 22 കിലോ ഓം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതിൽ R3യും C1ഉം നമുക്കറിയാം. R3 അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട R3 അറിയണം, പിന്നെ C1 അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. C1 അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് C1 ഈക്വൽ ടു ലെറ്റ് C ഏതെങ്കിലും അസ്യൂം, ലെറ്റ് C ഈക്വൽ ടു 0.1 മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? R3 കണ്ടുപിടിച്ചോളെ. R3 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 5000 ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? 4 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 22 കിലോ അല്ലെ. 22 കിലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ വരിക? R3 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5000. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R3. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ R3 എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സൈഡിൽ വരുന്നത്. അതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ മാതിരിയുള്ള ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിൽ വരിക. അപ്പൊ ഇതില് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള നൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട്സിൽ പക്ഷെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ തന്നത്. മുമ്പുള്ള നോട്ട്സിലുള്ള പോലെയാണ് തന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ അത്
R1 ഉം R2 ഒക്കെ ഏതിനൊക്കെയാണ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് നോട്ട്സും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നോട്ട്സിൽ ഷ്മിറ്റുകറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് R1 R2 എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റർ R എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ നേരെ മറിച്ച്, ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R1 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഷ്മിറ്റുകറിന്റെ R2 അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ജനറേറ്ററിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലെ വേവ് ഫോം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ്, what is next? Next is sawtooth generator, sawtooth waveform generator. നമുക്ക് എഴുതാം, നെക്സ്റ്റ് sawtooth waveform generator. എഴുതാം sawtooth wave generator. Okay, sawtooth wave generator. This is the next topic, sawtooth wave generator. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? sawtooth wave generator. അപ്പൊ triangular wave, what is the difference between this triangular wave and sawtooth wave wave? അപ്പൊ എന്താണ് sawtooth wave generatorയും ട്രയാങ്കുലർ വേവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വേവ് ഫോം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉള്ളത്. sawtooth എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാധാരണ ഇതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ വേവ് ഫോം വരക്കാം അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് പറഞ്ഞു, പോസിറ്റീവ് റീസെറ്റ് ആവുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ഗോയിങ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണ് വരിക. മൈനസ് റീസെറ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ് വരിക. പിന്നെ അടുത്ത് ഇതാണ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് അല്ലെ. ദിസ് ഇസ് മൈനസ്, നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് റീസെറ്റ് അല്ലെ. അടുത്ത മുകളിൽ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് റീസെറ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് റീസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ്ലി ഗോയിങ് റാമ്പ് ആണ്. മൈനസ് റീസെറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഫസ്റ്റ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് റീസെറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ഗോയിങ് റാമ്പ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ഒരു 0.5 മില്ലി സെക്കൻഡിനും ഇതും 0.5 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണ്. ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ വേവ് ഫോമിന്റെ ടൈം പീരീഡ് മാറുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ട്, നമുക്കിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ, പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ, നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത് കൂട്ടുകയാണ്. ഇത് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേവ് ഫോം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കുലർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ മാറ്റി വരക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് in the upper part, this is a triangular wave, and in the lower part, and it is not looking like a triangular wave. Actually, it looks like a sawtooth. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല, ഒരു sawtooth പോലെയല്ലേ ഉള്ളത്. ഇതിനെന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇത് റാമ്പ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്താൻ കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കുന്നത്. ഇത് 50% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് 25-50% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് സ്ക്വയർ വേവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സ്ക്വയർ വേവ് എങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റാമ്പും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇന്റഗ്രേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാമ്പ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം പ്ലസ് റീസെറ്റിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത്, ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആ കപ്പാസിറ്റി, ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് റീസെറ്റിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇന്റഗ്രേറ്ററിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. So sawtooth waveform is generated from the same triangular wave generator, but we are providing a variable supply
for adjusting the duty cycle variable supply to the non-inverting terminal of the integrator for adjusting the duty cycle. Okay, so we can draw the circuit diagram. Next, we can draw the circuit diagram. See, first session is we can draw. First session is similar to the previous case. We can draw a Schmidt trigger circuit. So this is a ground potential. This is inverting terminal, and this is negative, and this is positive. Positive terminal, and here it is plus VCC, plus VCC. This is minus VCC. And from the output side, there are two resistors. We have named it as R3 and R2. We are using the same notation, R3 and R2, R3 and R2, and this point will go to this side. Next, we can do here. This will be going to the integrator, and before that, there is a resistor. This is R1. Okay, R1. This is R1 resistor, and then it will be going to the negative terminal of the integrator, and here you can see this is a positive terminal. Okay. So in previous case, we have drawn it like this. You can draw the circuit diagram along with me. This is the capacitor and the feedback part. Okay. Okay. So next, here from this point, there is a feedback session, and that feedback is given to this R2. Okay. So in the previous case here, this terminal, this non-inverting terminal is grounded for triangular waveform generator. But now we have to adjust the duty cycle of this square wave generated from here, or we have to adjust the duty cycle. That means the positive and negative cycle of the triangular wave does not have a same duty cycle. So in order to provide that difference in duty cycle, we are connecting a potentiometer or variable resistor, which is provided with two voltages. That is, one side is connected to plus VCC voltage and the other side is connected to minus VEE. Okay. So this is the connection. This is the difference here. So non-inverting terminal is connected to a resistance R4. So it is a potentiometer. You can either use potentiometer, and its two terminals will be connected to different supplies in order to provide a variable resistance, so that this duty cycle will be adjusted. So the previous case, actually this non-inverting terminal will have this non-inverting terminal will be grounded. So we are comparing it with a zero voltage, but now here there will be a voltage. Okay, so now the comparison will be taking place between this voltage and this terminal. Okay, so this is the difference of the circuit diagram. So this is, what is this capacitor? This is C1 and this is R2. So here we have to concentrate on this R4. So we have to design this R4 in order to provide variable resistance. Okay, so this is the sawtooth wave generator, and here so we are connecting a potentiometer and connecting that potentiometer to the plus VCC and minus VE. So depending on the value of this R4, so it depends upon the value. See, sometimes this tap may be connected, maybe see, you can see this is a variable terminal. This variable terminal ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. പൊതുവെ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂവിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഇത് മിഡിൽ പോയിന്റിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 0 വോൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക. ഇപ്പൊ രണ്ട് വോൾട്ട് ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലസും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 ആണ്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ മാറും, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ മാറും. ഓക്കെ, so depending on the R4 setting, a certain DC level is inserted in the output of A2. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു DC ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ,
സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ അറിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. One second. You can draw the circle diagram. You can draw the circle diagram and output waveforms. You need not to draw this one. Okay. You need to draw this because it is for triangular wave. You have to draw this circle diagram. This is plus phase at it. This is plus phase at it. This is minus phase at it. You also mark this time period. Actually, you can say this is the rising edge of the ramp. So this is called a rising time. Okay, here this point is rising time. You can write here it is. This is rising time. This is rising time. Okay, and what is this period? Up to this time, this is equal to T1. Also, you have to mark this is the time. What is the time period? This is the time period. This also you should mark. This is the time period. Time period എന്നാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ടൈം പീരീഡ്. റൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് റൈസിങ് ടൈം. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഡിസൈൻ എ സോട്ടൂത്ത് ജനറേറ്റർ ഫോർ എ റൈസിങ് ടൈം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ. ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈപ്പർ ഇതിന് സെൻട്രൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അത് 50% ഒരു ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും. അപ്പൊ അതന്നെ 50% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണ് തരുന്നത്. സാധാരണ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് പ്ലസ് വി സി സി മൈനസ് വി എം ഇൻഎഫക്ട് നടുവിലായതുകൊണ്ട് നെഡിന്റെ ഇൻഎഫക്ട് 0 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട്. അപ്പൊ 50% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഈ വൈപ്പറിന്റെ പൊസിഷൻ ഈ പ്ലസ് വി സി സിനോട് മാറുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് മാറും. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താവും? മാറും. അപ്പൊ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേവ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പ്ലസ് ഫീസ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് മാറുള്ളൂ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് you can do a problem. So you can write a question. Design a sawtooth wave generator. Design a sawtooth wave generator. For 10 volt peak, design a sawtooth wave generator for 10 volt peak. ഈ ഒരു ഇതിന് ഈ സോട്ടൂത്ത് വേവ് ജനറേറ്ററിന് ഒരു ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട. ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നാളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം. For 10 volt peak and frequency of 200 hertz and frequency of 200 hertz.
assume Vi, assume Vi equal to 2 volt, assume Vi equal to 2 volt and V reference equal to 10 volt. Assume Vi equal to 2 volt and V reference is equal to 10 volt. So, ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസൈന് സോട്ടൂത്ത് വേവ് ഫോം ജനറേറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു വി ഐയും ബി റെഫറൻസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സോട്ടൂത്ത് വേവ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു 1/R1 C1 VI by V reference. So ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വി സി സി മൈനസ് വി കൊടുക്കുന്നത്, അതാണ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും റാമ്പ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സോട്ടൂത്ത് വേവ് ജനറേറ്റർ ആണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 1/R1 C1 VI by V റെഫറൻസ്. അപ്പൊ വി ഐ തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഐ എത്രയാണ്? 2 വോൾട്ട് ആണ്. 2 വോൾട്ട് ആണ് വി ഐ തന്നെ. വി റെഫറൻസ് 10 വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ നമുക്ക് അത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ 200 ഹെർട്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് R1 ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെ. R1 ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സി. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വി ഐ ഈക്വൽ ടു 2 വോൾട്ട് കൊടുക്കാം. ബി റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 വോൾട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക. സി ചൂസ് ചെയ്യുക. സി ഈക്വൽ ടു 0.1 ലൈക്ക് സി ഈക്വൽ ടു 0.1 മൈക്രോ അത് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പൊതുവെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ C1 assume that C1 equal to 0.1 microfarad. C1 equal to 0.1 microfarad. അപ്പൊ 0.1 microfarad ആകുന്ന സമയത്ത് 0.1 ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് R1 കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ. R1 equal to F 200 hertz ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. into V reference divided by VI into C1. അല്ല, C1 മുകളിലല്ല വരിക. എന്താവില്ല R1 equal to VI മാറിപ്പോയല്ലോ. R1 equal to 1 second എഴുതണം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ. അങ്ങനെ എഴുതാം. R1 equal to VI divided by C1 into F into V reference. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ. അപ്പൊ R1 equal to VI divided by F into C1 into V reference. അപ്പൊ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ R1 വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോട്ടൂത്ത് വേവ് ജനറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഇതിന് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോമിൽ നിന്ന് സോട്ടൂത്ത് വേവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. ട്രയാങ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ആണ്. ഒരേ പോലെയാണ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവുക. സോട്ടൂത്തിനാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജിന് സ്ലോപ്പ് അധികമായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ അത് റൈസിങ് എഡ്ജിനാവാം ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്, ഫോളിങ് എഡ്ജിന് ടൈം കുറവാണ്. ചില സമയത്ത് സോട്ടൂത്ത് വേവ് എങ്ങനെയാവാം, ഇതിനെന്താ പറയുക, പോസിറ്റീവ്ലി ഗോയിങ് റാമ്പ് എന്നാ പറയുക, ഇത് നെഗറ്റീവ്ലി ഗോയിങ് റാമ്പ്. റൈസിങ് എഡ്ജിന് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നു റൈസ് ചെയ്ത് വരാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതേസമയം റൈസിങ് എഡ്ജിന് കുറഞ്ഞ ടൈം, ഫോളിങ് എഡ്ജിനാണ് കൂടുതൽ ടൈം എങ്കിൽ സോട്ടൂത്ത് വേവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. രണ്ട് രീതിയിൽ വരക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സോട്ടൂത്ത്, മറ്റേ അതാണ് സോട്ടൂത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക, റൈസിങ് എഡ്ജിന് കുറവ് ടൈം, ഫോളിങ് എഡ്ജിന് കൂടുതൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക. നിങ്ങൾ
ഈ രീതിയിൽ 2 രീതിയിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആ ഒരു ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെ ചെരിവ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകിൽ ഈ വൈപ്പർ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള സോൾ ടൂത്ത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് -വിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിവുള്ളത്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈപ്പറിന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസൈനിൽ സോൾ ടൂത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? R4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, R4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So let us stop here and we can proceed in the next class, and we can write the derivation of this in the next class. Okay.